We will discuss some explain why questions. Why the fourth layer of the scalp is called the dangerous area of the scalp. The fourth layer, the loose areolar tissue layer. Very good, ekdom correct. As there is a loose areolar tissue, pus or blood can easily spread. If it is a dense, it cannot spread, so it can easily spread. So extensive hemorrhage can occur if there is a blood vessel is torn, or pus can spread. Number two, the যেটা বললো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এটার জন্যই ডেঞ্জারাস এরিয়া বলে। The emissary veins from this layer can be transmitted to the intracranial dural venous sinus. The dura has got meningeal and endosteal layer. Endosteal layer attached to the bone, meningeal layer. Sometimes these are separated. More or less, endosteal meningeal layers remain like that, but sometimes it is separated to form a space we call the dural venous sinus, like superior sagittal sinus, inferior sagittal sinus, sphenoidal sinus, superior petrosal sinus. These are all the dural venous sinus. And these are connected to the extracranial veins, like here, facial veins, other veins, posterior occipital vein. These are the extracranial veins present in this face or scalp, etc. And these two dural venous sinus are connected with the extracranial veins via emissary veins. So what is the emissary veins? Emissary veins are veins connecting the intracranial and the extracranial veins or sinuses. Intracranial sinuses or veins to the extracranial veins. কি ব্যাপারটা হলো? Suppose this is the scalp, this is the skin, dense connective tissue layer, aponeurotic tissue layer, loose areolar tissue, and this is the pericranium. These are the 5 layers of the scalp. And here the dural venous sinus. These are the extracranial veins present in the skin, right? These are the extracranial veins. It is the intracranial veins. These are connected by dural venous sinus, by the emissary veins. These are emissary veins. So, if there is an infection in these veins, the pus can easily go to the dural venous sinus. আর এখানে brain lie করছে, এখানে brain রয়েছে. So, extracranial infection can spread to intracranially and can infect the brain. Brain abscess হয়ে যেতে পারে. So, and when this passes this fourth layer, these veins are mainly passing this fourth layer. If there is an pus or blood, they can erode এই ভেন্সগুলিকে ওয়ালকে খেয়ে ফেলে। যখন ইনফেকশন হয়, ভেন্সের ওয়ালকে খেয়ে ফেলছে, ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে। বুঝতে পেরেছো কি? ফলে লুজ এরিয়ালে যে ইনফেকশনটা রয়েছে, সে এখান দিয়ে এখানে ডুরাল ভেনাস সাইনাসে চলে গেল। ফলে স্ক্যাল্পের ইনফেকশন ভেতরে ঢুকে গেল, ব্রেইন অ্যাবসেস হয়ে গেল, পেশেন্ট মে ডাই। সো ইট ইজ কল্ড দ্য ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ দ্য স্ক্যাল্প। এত তো কিছু লিখবো না, লিখবো ইনফেকশন ফ্রম দিস লেয়ার ক্যান বি ট্রান্সমিটেড টু ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ডুরাল ভেনাস সাইনাসেস থ্রু ভালভলেস এমিসারি ভেন। যদি ভালভ থাকতো তাও আটকে যেত, কিন্তু এমিসারি ভেনের ভালভ নেই, সুতরাং বোথ ওয়ে ডাইরেকশন ভেতরে চলে গেল। So extracranial infection become intracranial, and intracranial infection is always dangerous. So fourth layer is regarded as the next. এই যে এটা হচ্ছে আউটসাইড ভেন, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ডুরাল ভেনাস সাইনাস। এইখানে যদি ইনফেকশন হয়, ফোর্থ লেয়ারে এই ইরোড করে এখান দিয়ে ঢুকে যাবে। নেক্সট, wound of the scalp bleed profusely. যদি কেটে যায়, দেখা যাচ্ছে এখানে কেটে গেল, কিছুক্ষণ পর রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, বা চেপে ধরছে রক্ত বন্ধ, এখানে প্রচুর ব্লিডিং হয়। কেন? কেন পারে না? কেন পারে না সেটাই তো চাইছে জানতে। ভেরি গুড, কারেক্টটা ঠিক বলেছে, কিন্তু কেন সেইটা লিখতে হবে, তবেই পুরো মার্কসটা পাবে, নাহলে এক পেয়ে যাবে। বসো।
কিছুই নয়, খুব ইজিলি। এই যে ভেইনসগুলো arterial dangerous, the scalp is richly supplied with the arteries. 5 arteries branches from the 5 arteries from the left side and 5 arteries on the right side. There are 10 arteries supply the whole scalp. So there is extensive blood supply and anastomosis with them. So their blood flow of scalp is very much. So when we cut, huge blood pours out, বেরিয়ে আসে। কেমন? এটা গেল একটা কারণ। দ্বিতীয় হচ্ছে the blood vessels are present in the second layer of dense connective tissue layer. ব্লাড ভেসেলটা কোথায় থাকে? সেকেন্ড লেয়ারে। সি ফর ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার, সেইখানে ব্লাড ভেসেলটা থাকে। কেমন? এই ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু মানে কি? এই ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু, সেইখানে কানেকটিভ টিস্যু রয়েছে আর ফাইবার্স রয়েছে, কোলাজেন ফাইবার্স, মাঝে মাঝে সেল রয়েছে, তাই তো? আমরা ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু জেনারেল অ্যানাটমিতে তাই পড়েছি। কেমন? ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু মানেই হচ্ছে ডেন্সলি প্যাকড ground substance, fibers are there and few cells are there, fibroblasts, other so many cells are there. সেটা হচ্ছে dense connective tissue. আর blood vessels are present here in the dense connective tissue layer, and this wall of the blood vessel is connected to the fibrous layer of fibrous tissue of the dense connective tissue layer. এই ছবিটা দেখো, wall of the blood vessels are adherent, attached to the fibers of the dense connective tissue layer. আমাদের ব্লিডিং বন্ধ কি করে হয়? ভেসোস্প্যাজম প্রথম ইনিশিয়ালি, তারপর ক্লট ফর্মেশন হয়। ইট টেক্স টাইম, ফিজিওলজিতে পড়েছো। ফার্স্ট আমাদের ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে যায় কেন? ভেসেলস হ্যাজ গট ইনহেরেন্ট কন্ট্রাক্টিলিটি, যখনই কেটে যায়, যখনই কোনো স্টিমুলাস হয়, কন্ট্রাক্ট করে, ফলে মাউথটা বন্ধ হয়ে যায়, ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এটা বন্ধ হতে পারছে না, কেন? এর ওয়ালটা অ্যাটাচ রয়েছে, এ টেনে ধরে রেখেছে। এ চাইছে কন্ট্রাক্ট করতে, কিন্তু ওয়ালটা তো ধরে রেখেছে। ওয়াল ইজ অ্যাটাচ টু দ্য ফাইব্রাস টিস্যু, সো ইট ক্যানট কন্ট্রাক্ট, সো ব্লিডিং ইজ নট স্টপ। এটাই অ্যান্সার। তাহলে কি হলো? ব্লাড ভেসেলস, বানান ভুল হয়েছে, আর প্রেজেন্ট ইন দ্য সেকেন্ড লেয়ার of the scalp, therefore the blood vessels are not able to contract due to adherence of their wall with the dense connective tissue. শেষ, 2 লাইন, বেশি নয়, 3 নম্বর থাকবে। অত কেন লিখতে যাব? বাকি কোশ্চেন তাহলে নম্বর পাবো না। আমি এটা জানি অনেক, ফলে আমি খুব জ্ঞান ফোটাবো, নো, নাম্বার দেখবে, লিখবে, তাহলে শেষ করতে পারবে না। যত কোশ্চেন অ্যান্সার করবে তত মার্কস উঠবে। নেক্সট। আচ্ছা, এইটা তোমাদের একটা রিক্যাপিচুলেশন, এটা লেখার জন্য নয় কিন্তু। হোয়াই দ্য ব্লাড ভেসেল ব্লিড প্রফিউজলি যদি কোশ্চেন আসে, এইগুলি লিখবে না, শুধু একটা মনে করিয়ে দিচ্ছি। স্ক্যাল্পের ব্লাড ভেসেল হচ্ছে সুপ্রাট্রক্লিয়ার, সুপ্রা অরবিটাল সামনের দিকে, সাইড দিকে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল, পস্টেরিয়র অরিকুলার, আর পেছন দিকে অক্সিপিটাল। পাঁচটা ব্লাড ভেসেল দেয়। আর নার্ভ হচ্ছে কি? সুপ্রাট্রক্লিয়ার নার্ভ, সুপ্রা অরবিটাল নার্ভ, এখানে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি, এখানে হচ্ছে জাইগোমেটিকো টেম্পোরাল নার্ভ, অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ, লেসার অক্সিপিটাল, গ্রেটার অক্সিপিটাল নার্ভ। এটা হচ্ছে নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য স্ক্যাল্প। জানি না ফাইনালে যদি স্ক্যাল্প দেয় তাহলে হয়তো লং কোশ্চেনের সাথে ডিসক্রাইব দ্য নার্ভ অ্যান্ড ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য স্ক্যাল্প দিতে পারে। নেক্সট, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ভেনাস, এটা জাস্ট রিক্যাপিচুলেশন। তোমরা জানো সুপ্রাট্রক্লিয়ার সুপার অরবিটাল ভেন, এই ফেসিয়াল ভেন, অ্যাঙ্গুলার ভেন, এটা জয়েন করে হয়, ইট ইজ কন্টিনিউড অ্যাজ এ ফেসিয়াল ভেন। আর এখানে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেন, ম্যাক্সিলারি ভেন জয়েন করে হয় রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেন, কারণ এখানে ম্যান্ডিবুলটা রয়েছে। রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেন এগেন ডিভাইডস ইন্টু 2 ডিভিশন, one is anterior posterior division. Anterior division join with the facial vein to form the common facial vein, which ultimately drain into internal jugular vein. Our posterior division to join with the posterior auricular vein to form the external jugular vein. আর একটা জেনে রাখো,
এই অ্যাঙ্গুলার ভেনে কানেক্ট করছে আইবল থেকে একটা ভেন, যেটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়ার, আইবল নয়, অরবিট থেকে একটা ভেন, সেটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়ার অপথ্যালমিক ভেন। আসবো, এখান থেকে একটা কোশ্চেন আসে। এই অ্যাঙ্গুলার ভেনে কানেক্ট করছে কি ভেন? সুপিরিয়ার অপথ্যালমিক ভেন। দুটো সুপিরিয়ার ইনফিরিয়ার অপথ্যালমিক ভেন আছে। Superior ophthalmic vein connects with the angular vein. Angular vein is the beginning of the facial vein. কি করে beginning হচ্ছে? Supratrochlear and supraorbital vein, এইখানে হচ্ছে supratrochlear, supraorbital vein, এইখানে জয়েন করে এই অ্যাঙ্গুলার ভেন করছে, যেটা তোমরা ডিসেকশনে দেখেছো। এই অ্যাঙ্গুলার ভেন পরে এরম করে যাচ্ছে, এইখানে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন অফ দ্য রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেনে জয়েন করে কমন ফেসিয়াল ভেন, আর এইখানে ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে ড্রেন করছে। সুতরাং এই ব্লাড ভেসেলটা ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট রিক্যাপিচুলেশন করে দিলাম। নেক্সট, a blow in the eye often produces a black eye a few days after the injury. একটা চোখে কেউ মারলো ঘুষি, এক দুদিন পরে হঠাৎ দেখা গেল চোখটা কালো হয়ে গেছে পাতাগুলি, কেন? এইভাবে এক্সপ্লেন হোয়াই কোশ্চেন আসবে। একটা চোখে ঘুষি মারলে দেখোই তো কমন, একদিন পরে বা কিছুক্ষণ পরে চোখের পাতা কালো হয়ে যায়, একদিন দুদিন পরে। ভীষণ ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, কিন্তু এই জায়গাটা কালো আর ফুলে গেছে, কেন? ভুরুতে মারেনি তো, চোখে মেরেছে, সরি স্ক্যাল্পে মেরেছে, স্ক্যাল্পে মেরেছে, এইখানটায় মেরেছে। হ্যাঁ, কি হয়েছে? ব্লিডিং তো এখানে হয়েছে, কেন এলো কি করে? পেছন দিকে গেল না কেন? ভেরি গুড, হ্যাঁ আসল জিনিস বলে ফেলেছে। বসো, ঠিকই বলে, ও কিছু ঠিক, ও তো 100% ঠিক। এইটা জানতে গেলে জানতে হবে, এই যে মারলো, ব্লিডিং হচ্ছে, ব্লিডিংটা মেইনলি হয় লুজ এরিওলার টিস্যুতে, ফোর্থ লেয়ার। আগেই বলেছি প্রফিউজ ব্লিডিং হয় আন্ডার দ্য অ্যাপেনিউরেটিক লেয়ার, গেলিয়া অ্যাপেনিউরেটিক। কি কি লেয়ার? সুপারফিশিয়াল স্কিন, ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু, তারপরে অ্যাপেনিউরেটিক লেয়ার, তারপরে লুজ এরিওলার টিস্যু, তারপরে পেরিক্রেনিয়াম। তাহলে ব্লিডিংটা হচ্ছে এপিক্রেনিয়ালের গ্যালিয়া অ্যাপেনিউরেটিকের নিচে, আন্ডারনিথ দ্য অ্যাপেনিউরেটিক লেয়ার, এপিক্রেনিয়াল অ্যাপেনিউরোসিস। গেলিয়া অ্যাপেনিউরোসিস কি করছে? ওই লেয়ারটায় শুধু গেলিয়া অ্যাপেনিউরোসিস আছে না, মাসেলস রয়েছে সামনের দিকে, এইখানে দুটো মাসেল, ফ্রন্টালিস আর অক্সিপিটালিস পেছনের দিকে, সব মিলিয়ে বলি আমরা অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস, ফ্রন্টাল বেলি অফ দ্য অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস, অক্সিপিটাল বেলি অফ দ্য অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস। দেখি নেক্সট, এই যে ব্ল্যাক আই হয়েছে। নেক্সট, এখন আর এইসব দেখার সময় নেই, এটা ছেড়ে দাও, পরে আসছে। এই যে গেলিয়া অ্যাপেনিউরেটিকা, এপিক্রেনিয়াল অ্যাপেনিউরোসিস, এটা অ্যাপেনিউরোসিস, সামনের দিকে একটা মাসেল রয়েছে, একে বলে ফ্রন্টালিস মাসেল, ওপাশেও আরেকটা রয়েছে, আর এদিকে অক্সিপিটালিস। এই অক্সিপিটালিস এন্ড গেলিয়া অ্যাপেনিউরেটিকা অ্যাটাচ টু দ্য সুপিরিয়র নিউক্লিয়ার লাইন। এইটা হচ্ছে সুপিরিয়র নিউক্লিয়ার লাইন। ল্যাটারালি দিস গেলিয়া অ্যাপেনিউরেটিকা ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য টেম্পোরাল ফসা। এখানে টেম্পোরালিস মাসেলকে কভার করছে টেম্পোরাল ফসা। এই গেলিয়া অ্যাপেনিউরেটিকা ল্যাটারালি বিকাম মিসিবল, মিশে যাচ্ছে টেম্পোরাল ফসার সাথে অ্যান্ড অ্যাটাচ টু দ্য জাইগোমেটিক আর্চ। ফলে এখানে যদি ব্লিডিং হয় এর আন্ডারে, এইখানে গিয়ে আটকে যাবে। এটা ধরো গেলিয়া অ্যাপেনিউরেটিকা, এইটা হচ্ছে তোমার সুপিরিয়র নিউক্লিয়ার লাইন, ব্লিডিং হয়েছে এখানে, আর যেতে পারবে? যেতে পারবে না, আটকে যাচ্ছে তো, ল্যাটারালি এখানে আটকে গেল। তো সামনের দিকে ফ্রন্টালিসের কোনো বনি অ্যাটাচমেন্ট নেই। অক্সিপিটাল ফ্রন্টালিসের যেমন বনি অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে, ফ্রন্টালিসের কোনো বনি অ্যাটাচমেন্ট নেই। এইটা কি করছে? স্কিন অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল টিস্যু যে রয়েছে, এই আইলিড এবং রুট অফ দ্য নোজের সাথে মিশে যাচ্ছে। মাসেলটা এখানে স্কিনের সাথে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুর সাথে মিশে যাচ্ছে। তার ফলে
একে যেহেতু বনি অ্যাটাচমেন্ট নেই, সামনের দিকে ব্লাডটা ইজিলি আপার আইলিডে চলে আসছে, আপার আইলিড থেকে ঘুরে লোয়ার আইলিডে চলে আসছে। গ্র্যাভিটি হেল্পস ইট, বিশেষ করে লোয়ার আইলিডে গ্র্যাভিটি দিয়ে চলে আসছে, এবং আফটার ফিউ টাইমস the blood gets clotted and clotted blood looks black. So formation of a black eye. এইখানে ইনজুরি হলো, চোখ কালো হয়ে গেল, এইখানে মানে মেরেছে, চোখ কালো হয়ে গেল, কারণ there is a no attachment. It bleeding occurs under the Gallia aponeurosis. Gallia aponeurosis is attached to the superior nuchal line posteriorly, so blood cannot go beyond the superior nuchal line. ঘাড়ে যেতে পারবে না, cannot go beyond the zygomatic line, ফেসে আসতে পারবে না, কিন্তু সামনের দিকে চলে এলো, কারণ এখানে কোনো বনি অ্যাটাচমেন্ট নেই মাসেলের, ফলে আইলিডসে এলো, ব্লাড ক্লট করলো, ব্ল্যাক হয়ে গেল। বাস এইরকম ভাবে লিখবে। নেক্সট, এই যে অক্সিপিটাল ফ্রন্টাল বেলি, অক্সিপিটাল বেলি, আর মাঝখানে হচ্ছে গেলিয়া অ্যাপোনিউরেটিক অ্যাটাচ টু দ্য সুপিরিয়র নিউক্লিয়ার লাইন। আর সামনে দেখো কোনো অ্যাটাচমেন্ট নেই, আইলিডসের সাথে স্কিনের সাথে মিশে যাচ্ছে। নেক্সট, আচ্ছা আরেকটা যেটা কোশ্চেন হয়, একটু ব্যাক করো না, পিছনে ব্যাক ব্যাক ব্যাক। একটা ফেসে ইনফেকশন হয়েছে বা স্ক্যাল্পে ইনফেকশন হয়েছে, গিয়ে অরবিটে সেলুলাইটিস হয়ে গেছে, স্ক্যাল্পে একটা ব্লিডিং হয়েছে বা ইনফেকশন হয়েছে স্ক্যাল্পে, দেখা গেল স্ক্যাল্পে কিছু হয়নি বা ছোট্ট একটা ফারাঙ্কল হয়েছে, কিন্তু অরবিট সেলুলাইটিস হয়ে ভিশন চলে গেছে বা অ্যাবডুসের নার্ভ পলসি হয়ে গেছে। কেন? ছোট্ট একটা ফোড়া হয়েছিল, গেলে দিয়েছে কেউ, দেখা গেল কি কিছুদিন পরে ওর 6 নার্ভ পলসি হয়ে গেছে। কেন? হ্যাঁ, লিমফেটিক না কি, লিমফেটিক্স না কি বলছো? ইনফেকশনটা কিভাবে গেল? তা ভেনটা নামটা বলতে হবে তো, ওটাই তো জানতে চাইছি, তুমি জানো কি না? না না ঠিক আছে, ক্যাভার্নাস সাইনাস হলো, কিন্তু এখান থেকে এখানে গেল কি করে? ভেন্টার নামটা বলো, ওটাই তো জানতে চাই, বলো। আমি বলেছি এই মাত্র এমিসারি ভেন, সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন। এই যে স্ক্যাল্পে ইনফেকশন হয়েছে, এখানে এইখানটা ইনফেকশন হয়েছে, এই সুপ্রা অরবিটাল ভেন দিয়ে এইখানে সুপিরিয়র ফেসিয়াল ভেন, অ্যাঙ্গুলার ভেন, এই সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেনে চলে গিয়ে অরবিটে চলে এলো এবং অরবিটাল সেলুলাইটিস করলো। ও যেটা বললো সেটাও কারেক্ট, ওখান থেকে ক্যাভার্নাস সাইনাসেও চলে যেতে পারে। সুতরাং ভেনটার নাম বলতে হবে, ওটার জন্যই আমরা বসে আছি। সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন দিয়ে স্ক্যাল্পের সাথে অরবিটাল ভেন কানেক্টেড, অ্যান্ড এই সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন আবার কানেক্টেড টু দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস, সো দ্যাট ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস হয়ে যেতে পারে, 3rd 4th 6th নার্ভ প্যারালিসিস হয়ে যেতে পারে। এইভাবেই পড়তে হবে। নেক্সট নেক্সট নেক্সট, এটা তো বারবার পড়েছো, আর বলতে হবে ডেঞ্জার এরিয়া অফ দ্য স্ক্যাল্প অথবা ডেঞ্জার ট্রাইগন অফ দ্য স্ক্যাল্প, এই ফেস, ডেঞ্জার এরিয়া অফ দ্য ফেস তো পড়েছো বারবার। কারণ কি? একজনই বলছে কেন? বলো, তুমি বলো। কেমন সাইনাসে চলে গেল, আরেকভাবে যেতে পারে এখান থেকে, সেই সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন বা ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন, সেইখান দিয়েও কানেক্ট, ফেসিয়াল ভেন কানেক্টেড বাই সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন, ফলে এইখানে ধরো যদি ইনফেকশন হয়, সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন দিয়ে ও যেটা বললো চলে গেল তোমার ক্যাভার্নাস সাইনাসে। আর এখান থেকে যেটা হয়, হোয়াট ইজ ডিপ ফেসিয়াল ভেন? ডিপ বলো না না, ডিপ ফেসিয়াল ভেনটা কি? আমরা তো জানি এটাকে ফেসিয়াল ভেন বলি, তাই তো? এইটা আমরা কি শিখলাম বসো, এটা হচ্ছে ফেসিয়াল ভেন, সুপ্রা ট্রক্লিয়ার সুপ্রা অরবিটাল ভেন মিশে ফেসিয়াল ভেন করলো, ফেসিয়াল আর্টারির পেছনে স্ট্রেইট হিসাবে গেল,
and join in the anterior division of the retromandibular vein to form the common facial vein. তাহলে আমরা দুটো নাম জানলাম, ফেসিয়াল ভেন, কমন ফেসিয়াল ভেন। তাহলে ডিপ ফেসিয়াল ভেনটা কি? এই যে বললে তুমি ডিপ ফেসিয়াল ভেনটা কি বলো, কোথায় থাকে? ডিপ ফেসিয়াল ভেনটা কোথায় থাকে? হ্যাঁ, নাম বলো না। ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় একটা ভেন থাকে, এই যে টেম্পোরাল বোন, তার নিচে এই জায়গাটায় দেখলে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা আছে। ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা একটা ভেন থাকে, ডিপ ফেসিয়াল ভেন, উইচ কানেক্টস দ্য ফেসিয়াল ভেন, এই যে নর্মাল ফেসিয়াল ভেনটা, উইথ দ্য টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস। এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস? কোথায় থাকে? বসো। টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস, সময় নেই আর জিজ্ঞেস করে সময় তাড়াতাড়ি চলে যাই। Pterygoid venous plexus are the plexus of veins around the lateral pterygoid muscle. এই একটা lateral pterygoid muscle আমি পড়িয়েছিলাম, ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় থাকে। এই হচ্ছে ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসল। এইখানে একটা ভেনাস প্লেক্সাস থাকে, এইটা কি বলে? টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস। এটা একদিকে কানেক্ট করছে ডিপ ফেসিয়াল ভেনে, আরেক দিকে কানেক্টেড উইথ দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রু এমিসারি ভেন্স। সুতরাং ফেসে ইনফেকশন হলো, সেপটিক এম্বোলাই ইরোড করলো ফেসিয়াল ভেনকে, যে ইনফেকশন হয় ভেনাস ওয়ালটা খুব থিন, ফলে ইনফেকশনটা ভেনাস ওয়ালটাকে খেয়ে ফেলে একটুখানি জায়গায় মাঝে মাঝে, ফলে ভেতরে ঢুকে যায়। ইনফেক্টিভ এমুলি, ব্যাকটেরিয়া, পাস, এগুলি ভেনের মধ্যে ঢুকে গেল। আর্টারিকে একটু দেরিতে লাগে, আর্টারি ওয়ালটা থিক, ভেনাস ওয়ালটা ভেরি থিন, খেয়ে ফেলে, ফলে ভেনেই আগে ঢুকে যায়। এরপরে এই ফেসিয়াল ভেন থেকে ডিপ ফেসিয়াল ভেনে চলে যায়, কারণ কানেকশন রয়েছে। ডিপ ফেসিয়াল ভেন থেকে টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাসে যায়, কানেকশন রয়েছে, কারণ ডিপ ফেসিয়াল ভেন কানেক্টস দ্য টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস উইথ দ্য ডিপ ফেসিয়াল ভেন। এবার টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস থেকে ক্যাভার্নাস সাইনাসে চলে যায় থ্রু দ্য এমিসারি ভেন। ফলে কোথায় এখানে একটা হলো ইনফেকশন, ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস করে দিল, 3rd 4th 6th নার্ভ চলে গেল, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি পালসেটিং এক্সঅপথালমাস হয়ে গেল, থ্রম্বোসিস হয়ে গেল ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। সুতরাং it is the dangerous. So danger area of the scalp is the deep facial vein, which in turn join with the pterygoid venous plexus. The pterygoid venous plexus via emissary veins connected to the cavernous sinus. Superior ophthalmic vein দুটো ভাবে কানেক্ট হয়। Since the facial veins are devoid of valves that lie directly on the facial muscle, so movements of the face facilitate the spread of septic emboli to cavernous sinus by the above mentioned routes, producing cavernous sinus thrombosis, which is a dangerous. Next, what is surgical layer of the scalp? First 3 layers. Very good. কারণ ওই দুটো একসাথে, ওটাকে স্ক্যাল্প প্রপার বলে। ফার্স্ট 3 লেয়ার SCA এটাকে বলে একসাথে। অনেক সময় আমরা একটা ফ্ল্যাপ হিসাবে এটা তোলা যায়। অনেক সময় রেড ইন্ডিয়ানরা আগে যে স্ক্যাল্প তুলতো না, ওই একটা লেয়ার তুলে ঝুলিয়ে দিত মানুষকে। যুদ্ধে যারা হেরে যেত তাদের এইখান থেকে, ওরা জানতো 3টে লেয়ারের ওখানে ইনসিশন মারতো, মেরে স্ক্যাল্পটা তুলে এরম মাথা চুলটা ধরে ঝুলিয়ে দিত, মানে এত নৃশংস ছিল ওরা। তো ফার্স্ট লেয়ারকে সার্জিক্যাল লেয়ার অফ দ্য স্ক্যাল্প বলা হয়। সবচেয়ে ডেঞ্জারাস কি হয়? মেশিনারিতে লং হেয়ার যাদের আছে, মেশিনে কাজ করছে, রিভলভিং কোনো কিছু ঘুরছে, চুলটা আটকে গেল, টান মেরে ওই ফার্স্ট 3 লেয়ার্স উঠে চলে আসে, অ্যাভালশন, একসাথে 3টে লেয়ার উঠে চলে আসে।
তার জন্য এটাকে বলে সার্জিক্যাল লেয়ার অফ দ্য স্ক্যাল্প। নেক্সট, the physician can obtain a sample of blood from superior sagittal sinus of a child until the age of 18 months. Why? কেন? আমাদের পারবে তোমার এখান থেকে সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস থেকে ব্লাড, কিন্তু বাচ্চাদের পারে। ইয়েস, না প্রথমে বলতে হবে চাইল্ডের the bones are from membranous ossification. The skull bones are facial skull bone are from membranous ossification. At birth, the bones are formed, but certain areas or membranes are still present at the suture line and the certain broad area known as the frontanelli. Anterior frontanelli, posterior frontanelli, sphenoidal frontanelli, parietal frontanelli. দেখাচ্ছি ছবি। নেক্সট, এই যে দাঁড়া, এইখানে বোনস হয়েছে, একটা বাচ্চা জন্ম হয়েছে, এই যে বোনস তৈরি হয়ে গেছে, এই জায়গাটায় বোনস হয়নি, এই জায়গাটায় বোনস হয়নি, ল্যাটারালি এইখানে বোনস হয়নি, এখানে ল্যাটারালি এখানে বোনস হয়নি, তাহলে ইট ইজ কভার্ড বাই মেমব্রেন। ঠিক ওটার নিচেই রয়েছে সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস অ্যান্টেরিয়রলি, এই জায়গাটায় আমরা জানি এইখানে রয়েছে সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, তাই তো? তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে মেমব্রেন রয়েছে। কতদিন থাকে অ্যান্টেরিয়র ফ্রন্টানেলি? 15 to 18 মান্থস, 15 মাস থেকে 18 মাস মেমব্রেন থাকে, কারো 15, কারো 16, কারো 17, 18। হ্যাঁ, 18 মাস মোটামুটি ধরে নিচ্ছি, 15 থেকে 18 মাস ওটা মেমব্রেন থাকে, তারপরে ওটা আলটিমেটলি বোন হয়ে যায়, যেমন আমাদের আর নেই। তাহলে অ্যান্টেরিয়র ফ্রন্টানেলি বোনস হয়ে যায় 15 থেকে 18 মাসের পরে। পোস্টেরিয়র ফ্রন্টানেলি হয় কিন্তু 3 মাসে, 3 মাসেই ওটা বনি অসিফিকেশন হয়ে যায়। তাহলে 18 মাস অবধি যেহেতু মেমব্রেন, আমরা ইজিলি এখান দিয়ে লাম্বার পাংচার না করেও একটা নিডিল ঢুকিয়ে সিএসএফ কালেক্ট করতে পারি। তাহলে এখানে আমরা কি জানতে চাইছি? ফ্রন্টানেলি সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান আছে কিনা, কবে ক্লোজার হয়েছে এটা জানতে হবে। নেক্সট, এই যে ফ্রন্টানেলি, এই সুচার লাইনেও মেমব্রেন থাকে, তবে এটা ব্রড বলে আমরা এটাকে কালেক্ট করি, এখান দিয়ে আমরা নিডল ঢোকাই, বলে ইজিলি আমরা সিএসএফ পেয়ে যেতে পারি। নেক্সট, মিডিল ইয়ার ইনফেকশন, এটা কানে মিডিল ইয়ার ইনফেকশন হয়েছে, টিম্প্যানিক ক্যাভিটিতে ইনফেকশন হয়েছে, কমন কোল্ড হয়েছে, হঠাৎ দেখা গেল ঘাটটা এরম বেঁকে গেছে, কেন এরম বেঁকে গেল? হ্যাঁ, ওখানে কারণ ম্যাস্টয়েডে খুব ভালো, নাকি পড়ে বলেছো? না পড়ে বলোনি তো, ঠিকই বলেছে। ইনফেকশন অফ দ্য মিডিল ইয়ার, ইভেন এইখানেও যদি টিম্প্যানিক এখানে ইনফেকশন, ওই কমন কোল্ড হয়, সেখান থেকেও ইনফেকশন চলে যেতে পারে। ফ্যারেঞ্জিয়াল, তোমরা জানো ইউস্টেশিয়ান টিউব দিয়ে কানেক্ট আছে মিডিল ইয়ারে, কেমন আছে তো? মিডিল ইয়ার খুব ভালো করে পড়বে অ্যাজ এ শর্ট নোট। মিডিল ইয়ার ক্যাভিটি লিখে নাও ছবি দিয়ে, উইথ ফিগার, স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, মিডিল ইয়ার। তাহলে ইনফেকশন, ছবিটা দেখি, এই যে মিডিল ইয়ার, এইখানে ইনফেকশন হয়েছে। মিডিল ইয়ার ইজ কানেক্টেড টু এ এয়ার-ফিল্ড ক্যাভিটি উইদিন দ্য ম্যাস্টয়েড বোন known as the mastoid antrum, আর এগুলি হচ্ছে mastoid ear cell. And middle ear cavity is connected to the mastoid ear cell by a passage known as the adytus. কি বলে? adytus. তাহলে এইখানে ইনফেকশন হলো, এই ইনফেকশনটা অ্যাডিটাস দিয়ে চলে গেল mastoid antrum-এ, mastoid antrum থেকে mastoid ear cell-এ। ইনফেকশন আরো বাড়লো, সিভিয়ার হলো, এই টিপ অফ দ্য, এই জায়গাটা খুব উইক বোন থাকে, এইটাকে ব্রেক করে দিল, ইনফেকশনটা ওটাকে ব্রেক করে দিল, ফাটিয়ে দিল, ফলে পাস এখানে চলে এলো, এখান থেকে পাস ছিল, পাস এখানে এলো, ইনফেকশন এখানে এলো, এদিক দিয়ে এই জায়গাটা ফাটিয়ে দিল, বোনটাকে ব্রেকআপ করে দিল, ফলে পাস এখানে চলে গেল। ঠিক এখানে ইনসারশন নিয়েছে স্টার্নোক্লিডোম্যাস্টয়েড, মনে পড়ছে? স্টার্নোক্লিডোম্যাস্টয়েড, তার মানে ম্যাস্টয়েডে ইনসারশন নিয়েছে, ম্যাস্টয়েড প্রসেসে।
ফলে পাসটা স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের শীতের মধ্যে ঢুকে গেল, ওটাকে ইরিটেট করলো, যেই ইরিটেট করলো স্প্যাজম হলো, ঘাটটা বেঁকে গেল। কোথার থেকে কোথায় চলে গেল দেখো। এগুলি রেয়ার, কিন্তু পেশেন্ট পেতেও পারো। নেক্সট, আগেরটা দেখাও। তাহলে ইনফেকশন অফ দ্য মিডল ইয়ার মে স্প্রেড টু দ্য mastoid antrum and mastoid ear cell, producing mastoiditis, formation of pus in the mastoid cavity. Pus breaks through the tip of the mastoid process. It enters the sheath of the sternocleidomastoid, spasm of the muscle, resulte তাকেই আমরা বলি টর্টিকোলিস অথবা রাইনেক। নেক্সট, এই যে মিডল ইয়ার, এই ছবিটা একদম মুখস্থ রাখবে, অ্যান্টিরিয়র ওয়াল, পস্টেরিয়র ওয়াল, মিডল ইয়ার। এই যে এইখান দিয়ে, এটা হচ্ছে মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, আর এইখান দিয়ে তোমার ফ্যারিংসে ইনফেকশন হলো, এখান থেকে ইনফেকশন তোমার মিডল ইয়ারে চলে আসবে থ্রু দ্য ইউস্টেশিয়ান টিউব অর ফ্যারিঙ্গোটিম্প্যানিক টিউব। এই ইনফেকশন এখান দিয়ে ম্যাস্টয়েড অ্যাডিটাস দিয়ে ম্যাস্টয়েড ইয়ার সেলে চলে যায়। নেক্সট, এই দেখো middle ear connected to the mastoid ear cell and mastoid antrum through the additus. Optic nerve কি করে? ক্যারি করে ভিজুয়াল ইম্পালস। ভালো করে শোনো, এটা ইন্টিগ্রেটেড, তোমাদের এবারে শর্ট অ্যান্সার কোশ্চেন ইন্টিগ্রেটেড আসবে। এরপরে রেটিনা থেকে অপটিক নার্ভ ক্যারি করছে ইম্পালসটাকে। রেটিনা স্টিমুলেটেড হয়েছে, রডস অ্যান্ড কোনস, তারপর বাইপোলার সেল, গ্যাংলিয়ন সেল স্টিমুলেটেড হলো। কেমন? গ্যাংলিয়ন সেলটাই তো অপটিক নার্ভ। এবারে অপটিক নার্ভ দিয়ে ক্যারি করছে, এই ক্যারি করছে, এখানে নেজাল ফাইবার ডেকাসেট করলো, টেম্পোরাল ফাইবার এই দিক দিয়ে চলে এলো। আলটিমেটলি এটা কোথায় যাবে? ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি। কোথায় যাবে? অপটিক নার্ভটা ভালো করে পড়বে, কারণ ইন্টিগ্রেটেড কোশ্চেন তোমাদের দিয়েছে, পড়িয়েছিলাম আমি। ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে যাবে। ভালো করে শোনো, অপটিক নার্ভ বেরোলো, এখান দিয়ে বেরোলো, নেজাল ফাইবার্স মানে এই হাফের ফাইবার্স গুলি ক্রস করলো, টেম্পোরাল ফাইবার্স ল্যাটারাল সাইডের ফাইবার গুলি আনক্রস রইল, তারপর এরম ভাবে এলো, এরম ভাবে এসে আলটিমেটলি এটা ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে যাবে। কিন্তু কিছু ফাইবার্স ওখান থেকে বেরিয়ে মিডব্রেন একটা নিউক্লি রয়েছে, প্রিটেকটাল নিউক্লি। কেমন? প্রিটেকটাল নিউক্লিতে গেল। তাহলে অপটিক নার্ভের মেইন ফাইবার, বেশিরভাগ ফাইবার্স কোথায় গেছে? ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে। এখানে নেই, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি থেকে থার্ড অর্ডার নিউরন বেরোলো, আলটিমেটলি ইট পাসেস থ্রু দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুল। কেমন করে আলটিমেটলি তোমার সেই প্রাইমারি ভিজুয়াল এরিয়া 17, 18, 19 গেল, অক্সিপিটাল পোলে। সেখানে আমাদের ভিজুয়াল পারসেপশন হলো। নর্মাল রুট অপটিক নার্ভ কি কি হলো তাহলে? অপটিক নার্ভ, অপটিক কায়াজমা, অপটিক ট্র্যাক্ট, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি রিলে, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি থেকে প্রাইমারি ভিজুয়াল এরিয়া ইন দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, অক্সিপিটাল পোলের কাছে, কিউনিয়াসে। মনে পড়ছে? হ্যাঁ, এরিয়া 17, এরিয়া 18, এরিয়া 19, এই যে অক্সিপিটাল পোল, প্যারাইট অক্সিপিটাল সাইলাস, ক্যালকেরিয়ান সালকাস, এই যে কিউনিয়াসটা, এই যে কিউনিয়াস, এইখানটায় ইমপ্রেশন হলো। কিছু ফাইবার্স, এটা গেল ভিশন আমরা দেখতে পেলাম, কিন্তু অপটিক নার্ভের আরো কাজ আছে। কিছু ফাইবার্স এখানে প্রিটেকটাল নিউক্লিতে রিলে করলো, এখান থেকে বেরিয়ে সেম সাইডের এবং অপোজিট সাইডের এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াসে গেল। এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াস ইজ এ কমপ্লেক্স অফ এ থার্ড অকুলোমোটর নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স, তাই তো? অকুলোমোটর নিউক্লিয়াসের না রুল কি? all eye muscles are supplied by oculomotor nerve except LR6 SO4। বারবার আওড়াবে, মিডিয়াল রেকটাস থেকে শুরু করে সবাইকে সাপ্লাই করে। তাহলে এটা কি করলো? সেম সাইডেও গেল, অপোজিট সাইডেরও এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াসে গেল। এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াস কি? প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন। টাইম হয়ে যাচ্ছে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নটা কি কাজ করছে এখানে?
সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নে যাচ্ছে, রিলে করছে, ওখান থেকে স্ফিংটার পিপুলকে কনস্ট্রিক্ট করতে সাহায্য করছে, ফলে কনস্ট্রিকশন অফ দ্য পিপল হচ্ছে, আর সিলিয়ারিস মাসেলকেও সাপ্লাই করছে। যাকে তাহলে এইখানে যদি অপটিক নার্ভ কেটে যায় কোনো কারণে, বা কোনো কারণে ইনজুরি হয়, টোটাল এই চোখে গেল, তাহলে কেউ এই চোখে ভিশন হবে? হবে? হবে না। কে নিয়ে যাবে? অপটিক নার্ভ কে নিয়ে যাবে? ভিশনটা তো সেম সাইডেই গেছে, তবে পুরোটা যাবে, পুরোটা গেলে একটা সাইডের কি হবে? বাইটেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া হবে, পার্ট ভিশন হবে। আচ্ছা, ক্রসিং এ হলে হবে, কিন্তু ক্রসিং এর আগে হলে টোটাল ব্লাইন্ডনেস হবে, নেবেই না কেউ, কোনো ব্লাইন্ডনেস, কোনো আই যাবে না, কিছুই তো যাচ্ছে না, সবটাই তো কেটে গেছে। এটা তো হচ্ছে অপটিক ট্র্যাক্টে, তাহলে অপটিক নার্ভ যদি ড্যামেজ হয়, এখান থেকে কোনো ইম্পালসই যাচ্ছে না। এইখানে যদি এইখানে হয় বাইটেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া, এইখানে আর এই সাইডে যদি হয় বাইনেজাল হেমিয়ানোপিয়া, সেটা আলাদা জিনিস, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এইখানে যদি কেটে যায় তাহলে কোনো ইম্পালস না নেজাল না টেম্পোরাল যাচ্ছে কি? আটকে দিয়েছি। তাহলে এখান দিয়ে তো কোনো ভিশনই এই আইতে হবে না, এই আইতে কোনো ভিশনই হবে না। দেন হোয়াট ইজ লাইট রিফ্লেক্স? আমরা যখন চোখে একটা চোখে আলো ফেলি, কি হয়? যখন আমরা একটা চোখে টর্চ দিচ্ছি, এই ফাইবারসগুলি টর্চের আলো এরম যাচ্ছে গিয়ে প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াসে যাচ্ছে, ওখান থেকে বোথ এইটা আর অপোজিটটা স্টিমুলেট করছে স্ফিংটার পিপুলিতে, ফলে সেম আইতেও কনস্ট্রিকশন হচ্ছে, অপোজিট আইতেও কনস্ট্রিকশন হচ্ছে। রাইট চোখে যদি আমরা আলো ফেলি তাহলে রাইট আইতেও কনস্ট্রিকশন হচ্ছে, আবার লেফট আইতেও কনস্ট্রিকশন হচ্ছে। এটাকে যখন ডাইরেক্ট যে চোখে যেটা হয় তাকে বলি ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স। কেমন? এবার রাইট চোখে আলো ফেলেছি, লেফট আইতেও তো কনস্ট্রিকশন হচ্ছে, হবে কি? পিপলটা হবে ওই যে ডেকাসেশন হয়েছে ওদিকে দিচ্ছে, তাহলে রাইট চোখে আলো ফেলেছি, লেফট চোখেও পিপল কনস্ট্রিক্ট হয়ে গেল, সেটাকে বলে কনসেনসুয়াল রাইট রিফ্লেক্স। কেমন? তাহলে এইটা যদি ড্যামেজ হয়, এই অপটিক নার্ভ ড্যামেজ হলো, তাহলে হেলদি আইতে কোনো রিফ্লেক্সই হবে না, হেলদি আইতে লাইট রিফ্লেক্সও হবে না, এবং তাহলে এটার ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স হবে কি হবে না? হবে না, কারণ নিয়ে যাচ্ছে না তো। বুঝতে পারছো না? এই যে এখান দিয়ে যাচ্ছে, এইটা সেম সাইডে যাচ্ছে, আবার সেম সাইডেই ফেরত দিচ্ছে, যেহেতু এটা কেটে গেছে সেই রিফ্লেক্সটা যাচ্ছে না। কেমন? তাহলে কি হলো? এইখানের ইনফরমেশন নেওয়ার কেউ নেই, তাহলে যখন আমরা রাইট চোখে আলো ফেলছি তার ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স হচ্ছে না, আর অপোজিট আইতেও কনসেনসুয়াল লাইট রিফ্লেক্স হচ্ছে না, নিয়েই তো যাচ্ছে না। কিন্তু যদি এই চোখে আলো ফেলি, লেফট চোখে, হেলদি চোখে আলো ফেলি, এটার কিন্তু কনসেনসুয়াল রিফ্লেক্স হবে, এটার কিন্তু কনসেনসুয়াল রিফ্লেক্স হবে, কারণ এই চোখে যে আলো ফেলেছি সেইটা এখানে ডেকাসেশন করে এইখান দিয়ে ওকে কনস্ট্রিক্ট করাবে। সুতরাং এইটাই হচ্ছে ঠিক যে হেলদি আমাদের যখন একটা অপটিক নার্ভ ডিলিশন হয়, অপোজিট চোখে যখন আমরা এই চোখে ফেলি ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স লস হচ্ছে, কিন্তু অপোজিট চোখে যখন আলো ফেলবো হেলদি আইতে তখন কিন্তু ওটা কিন্তু কনস্ট্রিক্ট করবে, ইন্ডিকেটিং দ্যাট অকুলোমোটর নার্ভ প্যারালিসিস হয়নি, এই চোখে অপটিক নার্ভ প্যারালিসিস হয়েছে। নেক্সট এইটা দেখো, রেটিনা, এটা লাইট রিফ্লেক্সের প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াস ক্রসিং হচ্ছে এই, ফলে এই চোখ যদি যায়
তাহলে বোথ সিলিয়ারি স্ফিংটার অফ বোথ দ্য আইজ চলে গেল। কিন্তু এখানে যদি লাইট ফেলি এটার কিন্তু কনস্ট্রিক্ট করবে। এইটার ছবিটা তুলে, খুব ইজি ছবি। নেক্সট, ছেড়ে দাও, একই। এটা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সের। আচ্ছা, লাস্ট, আজকে এটাই পড়িয়ে যাচ্ছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Abducent nerve palsy is a common manifestation of a raised intracranial pressure. কোথায় অ্যাবডিউশন নার্ভ? সিএসএফ প্রেশার বেড়ে গেছে, হাইড্রোকেফালাস হয়েছে বা কোনো কারণে অবস্ট্রাকটিভ হাইড্রোকেফালাস হয়েছে, সিএসএফ প্রেশার বেড়ে গেছে। সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড কোথায় থাকে? সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড সাবঅ্যারাউন্ড স্পেসে। দেখা গেল অন্য কোনো নার্ভ ড্যামেজ হলো না, অ্যাবডিউশন নার্ভটা ড্যামেজ হয়ে গেল। LR6 ল্যাটারাল রেক্টাস ড্যামেজ হয়ে গেল, ফলে মিডিয়ান স্কুইন্ট হয়ে গেল। কেন? অন্য কোনো নার্ভ ড্যামেজ হলো না। সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড তো হোল ব্রেনেই প্রেশার বেড়েছে, অপটিক নার্ভ হলো না, ট্রাইজেমিনাল নার্ভ হলো না, কোনো কিছু নার্ভ হলো না, অ্যাবডিউশন নার্ভটাই গেল। কেন? হ্যাঁ, ভেরি ভেরি গুড, একটা খুব ভালো বলেছে, কিন্তু স্লেন্ডারটা কোনো কজ নয়, তাহলে তো আমাদেরও ছিঁড়ে যেতে পারত। নেক্সট, আসল কজটা অন্য। এটা ঠিক, প্রথমেই লিখেছি অ্যাবডিউশন নার্ভ ইজ ভেরি স্লেন্ডার, মানে খুব পাতলা, ফলে সহজেই ছিঁড়ে যায়। ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ছেঁড়া কঠিন ব্যাপার, দেখেছো নিশ্চয়ই। ফেশিয়াল নার্ভও বেশ কঠিন ব্যাপার, মোটা সোটা। অ্যাবডিউশন নার্ভ ইজ ভেরি থিন, হ্যান্ডেল করতে গেলেই দেখেছি ছিঁড়ে যায় ক্যাডাভারে, মানে আমরা যখন ব্রেন থেকে একটু করে পুট করে ছিঁড়ে যায়, এত থিন। সেটা গেল একটা, আসল কারণ ওটা। ইট ইজ এ লার্জ কোর্স। নেক্সট, হ্যাঁ, আচ্ছা, তার আগে একটুখানি সিস্টার্ন সম্বন্ধে বলি। হোয়াট ইজ সিস্টার্ন? আমরা জানি সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস ইজ এ স্পেস বিটুইন অ্যারাকনয়েড অ্যান্ড, কার মধ্যে? সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস কি পড়ি? অ্যারাকনয়েড অ্যান্ড ডুরা ম্যাটার, পায়া ম্যাটার। অ্যারাকনয়েড অ্যান্ড পায়া ম্যাটার। পায়া ম্যাটারটা এইখানে ব্রেনের সাথে লেগে থাকে একদম, এই যে পায়া ম্যাটার লেগে আছে, এই হচ্ছে অ্যারাকনয়েডের ম্যাটার। ইন সার্টেন এরিয়া দেয়ার ইজ অ্যান এক্সপানশন। যেরকম ডুরাল ভেনাস সাইনাস সরে গিয়ে স্পেস করে, সেই রকম কিছু জায়গায় arachnoid and pia are separated by a space around and inside the brain, তাকে আমরা বলি সিস্টার্ন। তার মধ্যে কয়েকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিস্টার্ন হচ্ছে ইন্টারপেডাঙ্কুলার সিস্টার্ন, পন্টাইন সিস্টার্ন, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সিস্টার্ন সেরিবেলো-মেডুলারি সিস্টার্ন ও সিস্টার্না ম্যাগনা। ঠিক সেরিবেলাম এবং মেডালার, এই যে সেরিবেলাম পেছনের দিকে, এই মেডালার মাঝখানে অনেকটা সেপারেটেড, এইটাকে বলে সেরিবেলো-মেডুলারি সিস্টার্ন। এছাড়াও অ্যাম্বিয়েন্ট সিস্টার্ন, ইন্টারপেডাঙ্কুলার সিস্টার্ন, তারপর অনেক সিস্টার্ন রয়েছে। এই সিস্টার্ন দিয়ে অনেক ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার পাস করে, যেমন এই সেরিবেলো-মেডুলারি সিস্টার্নের মধ্য দিয়ে পাস করছে ভার্টিব্রাল আর্টারি, 9, 10, 11, 12 নার্ভ। এই পন্টাইন সিস্টার্নের পাশ দিয়ে পাস করছে বেসিলার আর্টারি উইথ অরিজিন অফ সুপিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি অ্যান্ড অ্যাবডুসেন নার্ভ, এখান দিয়ে পাস করছে, তারপর বেরিয়ে আসছে। নেক্সট, এখানে বলে দিই, যদি দেয় এটার সাথে রিলেটেড নেই কোশ্চেনের সাথে, এই সেরিবেলো-মেডুলারি সিস্টার্ন ইজ এ ইম্পর্টেন্ট এরিয়া। ধরো কোনো কারণে এখানে লাম্বার পাংচার করতে পারছো না, তখন আমরা এই সেরিবেলো-মেডুলারি সিস্টার্ন থেকে আমরা এইখানে অ্যাঙ্গেল করে আমরা সিএসএফ ড্র করতে পারি। সো সেরিবেলো-মেডুলারি সিস্টার্ন ইজ এন ইম্পর্টেন্ট সাইট ফর সিএসএফ ড্র। নেক্সট, আচ্ছা, এরপর একটা জিনিস দেখো, এই অ্যাবডুসেন নার্ভ বেরোয় এলো, ব্রেন স্টেম থেকে বেরিয়ে এলো, then it passes upwards, forwards and laterally, then it
within the cistern, enters the cistern pontis. এই দেখো পন্টাইন সিস্টানের মধ্যে রয়েছে, ফ্লোটিং উইন দ্য CSF, ফুল অফ CSF রয়েছে এখানে। ভালো করে দেখো, এই বেরিয়ে এসেছে, এটা হচ্ছে পন্টাইন সিস্টার্ন। এইমাত্র দেখালাম যে পন্সের সামনে যে সিস্টার্ন রয়েছে পন্টাইন সিস্টার্ন বলে, এইখান দিয়ে গেছে আপওয়ার্ডস, ফরওয়ার্ডস, ল্যাটারালি, দেন আপওয়ার্ডস উইদিন দ্য পন্টাইন সিস্টার্ন, ভেরি লং কোর্স। দেখো কতটা লং কোর্স। দেন ইট অ্যাব্রাপ্টলি টার্ন ফরওয়ার্ডস অ্যারাউন্ড দ্য এজ অফ দ্য সুপিরিয়র বর্ডার অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল বোন। টেম্পোরাল বোনটাকে ভাবো, পেট্রাস টেম্পোরাল বোনের সুপিরিয়র বর্ডারটাকে ভাবো, কি শার্প। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র টেম্পোরাল পেট্রাস, এইরকম ভাবে ব্রেক নার্ভটা গেছে। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র বর্ডার অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল বোন। নার্ভটা এরকম ভাবে এসে এই সামনের দিকে গিয়ে ক্যাভার্নাস সাইনাসে ঢুকেছে, তারপর ক্যাভার্নাস সাইনাস থেকে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার থেকে অরবিটে গেছে, রাইট। এরপরে কোনো কারণে যখন CSF প্রেশার বাড়ছে তখন কি হচ্ছে, ডিউ টু প্রেশার অফ দ্য CSF ব্রেন স্টেম, পন্স মেডালা অবলাঙ্গাটা নিচে নেমে যায়, ডাউনওয়ার্ড শিফট হয় CSF প্রেশারের ফলে। CSF প্রেশার বেড়ে যায়, ব্রেনটাকে চাপ দেয়, গ্র্যাভিটির ফলে ওটা ডাউনওয়ার্ড শিফট হয়, পন্স মেডালা একটু নেমে যায়। যেই নেমে গেল এটা স্ট্রেচড হয়ে গেল, এটা নেমে গেছে ফলে টান পড়ে গেছে। আর এইটা হচ্ছে শার্প বর্ডার, নার্ভটা হচ্ছে ভেরি স্লেন্ডার, টাক করে ড্যামেজ হয়, ইভেন কেটেও যায়। সেই কারণেই রেইজড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার হলে অ্যাবডুসের নার্ভ ইনজুরি হয়। আগে ব্যাক করো তো, আরো আরো, বাস। তাহলে কি লিখবে, দ্য অ্যাবডুসের নার্ভ ইজ ভেরি স্লেন্ডার, longer intracranial and long subarachnoid course of the cranial nerves। তাহলে কেন ওটা হচ্ছে, সাবআরাকনয়েড স্পেসের মধ্যেই রয়েছে, ফলে CSF প্রেশারটা খুব এফেক্টেড হয় ওর উপরে। নেক্সট, from its attachment to brainstem it passes forwards, upwards and laterally in the cisterna pontis, then pierces the dura mater lateral to the dorsum celli and bends sharply forward across the upper border of the petrous part of the temporal bone। The upper part petrous temporal bone is very sharp, bones se giye dekhbe, to enter the cavernous sinus. The increased intracranial pressure causes a downward shift of the brainstem and abduction nerve is stretched and damaged, even cut against the sharp upper border of the petrous temporal bone. সুতরাং abduction nerve may be damaged in raised intracranial pressure.